Hello dear students, welcome back to physics online class. So this is Biman Goda Biradar. So I am dealing physics topics for you people. So I hope in last video we were discussing about that thermal properties of matter. So in case of that thermal properties of matter, so just we understood some concept of heat here. So for few Kannada medium students, so my suggestion is, so just I will explain that Kannada terms here. So you may improve your vocabulary knowledge. So after completion of that every class, just you have to search that similar meaning in Kannada. Okay, so in case of heat, so heat we can call that it is a form of energy. So heat is a form of energy which cause sensation to us. So which cause that sensation means it cause that so hotness or coldness, we can take it here. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so heat ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So heat is a form of energy so which cause sensation to our body, so that we can call it as heat here. So we were discussing about that effect of heat. So effect of heat ಅಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅಂತ ಕಲಿತಿದ್ವಿ. So in case of that effect of heat, for example, if you heat up that any body here, so for example, so treat this is one object, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. So if I provide that heat to this object, so if I provide heat to this object means what is the first change occur in the object? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾನು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನಿಲ್ಲಿ? So if I provide heat to that any object, first that rise in temperature, so ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಪಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ತಾಪಮಾನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So second thing is, so after that rising temperature again you are providing that heat means so the body will get expand here. So second thing is expansion. So expansion ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. So second change in the body is expansion here, and third change is change of state here. So change of state means this solid is converts into liquid here. So change of state ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ. So ಘನ ಇಂದ ದ್ರವ, ದ್ರವ ಇಂದ ಅನಿಲ, ಆ ತರ. So next change is change of state. So there exists a change of state. So from that solid to liquid and from that liquid to gaseous form, like that. And again still you are providing energy. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಮೇಲೂ ನೀವು ಹೀಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. Okay, so next one is physical strength. So after that changing chemical, so again that next change is, so there exists a change in physical strength. Physical strength. So out of this, so my intention is to understand. So ಎಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? So what you mean by temperature and all the things. After that what's the mean of expansion, and after that we are going to discuss about that so change of state and all the things. So these are all the three major properties of effect of heat. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾನು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ತಾಪಮಾನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಕಸನ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಘನದಿಂದ ದ್ರವ ಅಥವಾ ದ್ರವದಿಂದ ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ. So now we have to focus about that temperature here. So what you mean by temperature? So temperature ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So temperature means it measures that degree of hotness or coldness of a body. What you mean by temperature here? So temperature which measures that degree of hotness or coldness. So temperature ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ತಾಪಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So just we will focus on temperature concept here.
So what do you mean by temperature? So it measures degree of hotness or coldness of a body. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಉಷ್ಣದಿಂದ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ದಟ್ degree of hotness, or coldness of a body. So that is about temperature here. So what's the temperature here? So the temperature measures the degree of hotness or coldness of a body. So in case of that measuring the temperature, we need that measuring scale, right? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? measuring scale ಬೇಕು. For example, in order to measure the length, so I need that meter here. So means I need that scale here. So meter tape I require. So for measuring the length. In the similar way, in order to measure the temperature, I need device here. So that device we can call it as thermometer. So ನಾವು temperature ನ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So in order to measure the temperature of a body, we will use thermometer. So just we will understand about that thermometer here. Thermometer. So what is that thermometer? So thermometer is a device which is used to measure the temperature here. So thermometer ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? So thermometer is a device. So ಅದು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಈ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So what you mean by thermometer here? It is a device which is used to measure the ಅಂದ್ರೆ ಅಳತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it is used to measure the temperature of a body. So what do you mean by thermometer here? So thermometer means it is a device which is used to measure the temperature of a body. So in case of thermometer, so there are different scale of thermometers are there. For example, so ನಾವು ಲೆಂತ್ ನ ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಲ್ಲೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So both are right here. So in case of that measuring scale, so length we are going to measure in terms of meter or in terms of centimeter. So 1 meter is equal to what? 100 centimeter. So 1 meter ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ? 100 centimeter ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. 1 meter ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ? So 100 centimeter ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. So 1 meter is equal to 100 centimeter. So length will not get changes, but we are saying that length in a different unit. So length ನ ನಾನು ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So those are all different scale. So in the similar aspect, so temperature I can say it in a different scale. So temperature ನ ನಾನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. So in order to measure the temperature, there are different scale of temperature. So what are the different scale of temperature I need to understand? So ಯಾವ್ಯಾವ different scale ಇಂದ ನಾನು temperature ನ measurement ಮಾಡಬಹುದು. So now we will be focusing on different types of measure the temperature here. So different scale we can consider. Different scale of temperature. Different scale of temperature. So look at here. So we will make you understand about that. What are the different scale of temperature? So first one is Celsius scale I can take. So what is the first scale? Celsius scale. So ನಾನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಿಂದಾನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಇಂದಾನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂದಾನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ now we'll understand one by one. So what is about that Celsius scale? So the name itself indicates, so it is the name of the scientist. So Celsius,
he introduced that scale. So for remembering his purpose, so we can call this scale as Celsius scale. ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಐ ನೀಡ್ ದಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀನಿ, ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸೊ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ lower fixed scale, ice point or lower fixed scale is 0 degree Celsius. ಸೊ ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸ್ಕೇಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೇಜರ್ ದಟ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಜರ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಜರಿಂಗ್, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಐ ಸೆಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೋವರ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. So lower fixed point also you can call. So lower fixed point. So next one is steam point I can call. So second thing is steam point. So steam point I can call that upper fixed scale. So lower ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ upper fixed point. So upper fixed point is 100 degrees Celsius. So look at here, in case of Celsius scale, so ice point is 0 degrees Celsius and steam point is 100 degrees Celsius. So between that lower fixed point and upper fixed point, then how many divisions are there? ಹಂಗಂದ್ರೆ so lower fixed point ಮತ್ತು upper fixed point ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು divisions ಆದಂಗ ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ. So for example, so this is lower fixed point, LFP, lower fixed point here, and here UFP, upper fixed point. So did you get my point? So lower fixed point is 0 degrees Celsius, upper fixed point is 100 degrees Celsius. So between lower fixed point and upper fixed point, how many divisions are there? So there are 100 divisions are there. So how many divisions are there here? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 100 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 100 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 degree Celsius. So look at here, in case of that Celsius scale, so we will consider about that ice point here. So ice point I can take it as lower fixed point. So lower fixed point ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 degree Celsius ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 100 degree Celsius ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ 100 divisions are there. Then what is the value of one division here? So one division means 1 degree Celsius. So hope you understand about that Celsius scale here. Next one I can take that Fahrenheit scale. So ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಯಾವುದಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ Fahrenheit scale ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. So what is that second scale? So Fahrenheit scale here. Fahrenheit scale. So we will discussing about that different scale of temperature. So ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೊ ಎರಡನೇದನ್ನ ನಾನು ಸೊ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೀ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಟ್, ಸೊ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ he is the name of the scientist, so he discovered that scale. So for that purpose, so to remember him, so we will call this scale as Fahrenheit scale. So in Fahrenheit scale, so I can take that ice point here. So Fahrenheit scale ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ice point ನ ತಗೋಬೇಕು. So Fahrenheit scale ನಲ್ಲಿ ice point ಅಥವಾ lower fixed point, LFP, lower fixed point. So ಇಲ್ಲಿ Fahrenheit scale ನಲ್ಲಿ lower fixed point ಅನ್ನ 32
ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ರೀ, ಸೊ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ LFP ಅಥವಾ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 32 ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎರಡನೇದನ್ನ ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 212 ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 212 ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಸೊ 0 ಅಥವಾ 100 ಇದು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲಿನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸು. ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲಿನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು 32 ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 212 ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ scale, so for example lower fixed point, what is the value here, 32 degree Fahrenheit here. Upper fixed point, idrad value ಎಷ್ಟಿದೆ, 212 Fahrenheit here. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ಗಳಾದವು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳಾದವು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ how many number of divisions are present between so lower fixed point and upper fixed point here. So 212 minus of 32 here. So that will be the number of divisions between lower fixed point and upper fixed point. So 212 minus of 32, how much? So that is 180 here. So how many divisions are present between lower fixed point and upper fixed point in case of Fahrenheit degree here? In case of Fahrenheit degree, so number of divisions between lower fixed point and upper fixed point is 180 degree. So how many divisions are there here? Here 180 degree. Then one value is equal to, so one scale or one division is 1 Fahrenheit degree. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 100 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ 180 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ 1 ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಗೊತೀನಿ, 1 ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 2 ಸ್ಕೇಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ measuring the temperature we will use different scale. One is Celsius scale, another one is Fahrenheit scale here. ಸೊ ಒಂದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲು. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ನೀನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಲೆಂತನ್ನು ನಾನು ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಲೆಂತೆ ಬರುತ್ತೆ, 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲೆಂತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 1 kg ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ, ಒಂದು 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವೇಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಅಥವಾ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು 32 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು 212 ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 100 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 180